Hello everyone, welcome to all in a today's biology lecture. You are learning the chapter number 4, that is Kingdom Animalia. In last some videos you studied the fifth non-chordate phylum. Now you will study the sixth non-chordate phylum, that is phylum Annelida. So always remember that all animals from ॲनेलिडा ऑनवर्ड्स म्हणजे ॲनेलिडापासून पुढचे सगळे जे फायलम्स आहेत अप टू दी कॉर्डेटा, फ्रॉम ॲनेलिडा अप टू दी कॉर्डेटा आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. हे कसे आहेत? ट्रिप्लोब्लास्टिक आहेत. मीन्स दे आर एम्ब्रियॉनिक. इन अ एम्ब्रियॉनिक स्टेज दे हॅव 3 germ layers, outer ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm. Again they are coelomate, means they show distinct body cavity, fluid filled कॅव्हिटी. डायजेस्टिव्ह ट्रॅक आणि बॉडी वॉल यांच्यामध्ये डिस्टिंक्ट बॉडी कॅव्हिटी असते. अगेन दे शो ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. ऑर्गन सिस्टीम मीन्स हियर ऑर्गन कंबाईन टुगेदर टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. दिस इज द ऑर्गन सिस्टीम. मीन्स सच ऑर्गॅनिझम्स हॅव अ डिस्टिंक्ट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, डिस्टिंक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टीम, डिस्टिंक्ट एक्सिटरी सिस्टीम. अशा प्रॉपर डेव्हलप सिस्टीम्स आहेत फ्रॉम फायलम ॲनेलिडा टू ऑनवर्ड्स. ह्या सगळ्यांमध्ये कसं आहेत, हे सगळ्यात डेव्हलप्ड ॲनिमल्स इथून स्टार्ट होतात. सो दे शो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. Now let's study the phylum Annelida. So this word Annelida is come from annulus, and the meaning of annulus means the ring. So they are ring-like animals. So they are commonly called ringworms or segmented worms. त्यामुळे त्यांना काय म्हणायचं? Ringworms, because they show ring, or segmented worms means they show segments. Then their examples. Their common examples are Nereis, Ferretima, it is commonly known as earthworm. Again Hirudinaria, it is commonly known as leech. So this first image is of Nereis, again earthworm, and third is leech. So all these organisms show segments. या सगळ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये काय दिसत आहेत? सेगमेंट्स. अगेन these segments are ring like. पूर्ण रिंग फॉर्म करतायत, पूर्ण सर्क्युलर त्यांची बॉडी आहे. सो दीज ऑर्गॅनिझम्स कॉमनली नोन ॲज रिंग वर्म्स अँड सेगमेंटेड वर्म्स. देन their general characters. First is their habit and habitat. Animals may be aquatic, and these aquatic animals means they survive in water. These aquatic animals may be freshwater forms and it may be marine water forms. So freshwater forms like leech, again marine water forms are the Nereis, and some are terrestrial. Earthworm like animals are terrestrial. So animals may be aquatic. Again few may be ectoparasitic, means they depends on their host for their food. मीन्स ते एक्टोपॅरासाइट, अँड एक्टो मीन्स सरफेसवरती ते असतात होस्टच्या, आणि एंडो असतील तर ते आतमध्ये. पण हे कसं आहे? दीज आर एक्टोपॅरासाइट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लीच, और सम आर फ्री लिव्हिंग. अर्थवर्म लाईक ऑर्गॅनिझम्स आर फ्री लिव्हिंग अँड दे बरोविंग इन मॉइस्ट सॉईल. मॉइस्ट सॉईलमध्ये ते काय झालेले असतात? बरोड झालेले असतात. सी इन दिस इमेज यू कॅन सी दॅट दिस अर्थवर्म इज इन अ सॉईल. देन symmetry. They show bilateral symmetry with metameric segmentation. Bilateral symmetry means it shows two similar parts. Suppose this is a one organism, and if we try to divide this organism, it shows two equal parts, two similar parts, and they show metameric segmentation. These organisms show metameric segmentation. Metameric segmentation means this body of the organism divided into segments, both externally as well as internally. Suppose this is an animal, their body is divided into segment. म्हणजे रिपीटेड डिव्हिजन आहे. सेम पार्टमध्ये ते काय होत गेले आहेत? सेम डिस्टन्सने डिवाइड होत गेले आहेत. दिस इज अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन, अँड इंटरनली अँड ऑल्सो दी एक्सटर्नली. म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं? सेगमेंटेड वर्म्स. आणि हे जे सेगमेंट्स आहेत ते रिंग लाईक आहेत म्हणून रिंग वर्म्स. दिस इज द मेटामेरिक सेगमेंटेशन. देन नेक्स्ट इज देअर बॉडी स्ट्रक्चर. Okay, a special region of the body called clitellum is present. यांच्या बॉडीवरती काय एक स्पेशल स्ट्रक्चर असतं. दॅट स्पेशल स्ट्रक्चर इज clitellum. This is unsegmented part.
सो द क्लायटेलम इज अ थिकन ग्लँड्युलर, म्हणजे ग्लँड सिक्रेट करणारे मॉइस्ट आणि स्टिकी पार्ट असतो. अँड नॉन सेगमेंटेड, म्हणजे इथे सेगमेंट दिसत नाहीत, बाकी ऑल ओव्हर द बॉडी देअर आर सेगमेंट्स, बट हिअर सेगमेंट्स आर ॲबसेंट. अँड दिस रिजन इज नियर टू द हेडच्या जवळ हा काय रिजन आहे. अँड दॅट क्लायटेलम सिक्रेट अ विस्किड सॅक. हा जो क्लायटेलम आहे तो काय करतो, एक विस्किड मीन्स स्टिकी कन्सिस्टन्सी असलेली एक सॅक, एक बॅग सिक्रेट करतो. अँड इन दिस बॅग एग्ज आर स्टोर्ड, आणि त्या बॅग्समध्ये एग्ज जे आहेत ते स्टोर्ड केले जातात. दिस इज द क्लायटेलम. सी in this image you can see that this whitish non-segmented part is the clitellum. Then the locomotion means their movement. Okay, their movement means their locomotion is with the help of longitudinal and circular muscles, and these muscles present in such a way that they can move. ते काय करू शकतात, मुवमेंट करू शकतात. यांच्या कॉन्ट्रॅक्शनमुळे त्यांची मुवमेंट होत असते. So the locomotory structures, and by using these locomotory structures these organisms can move along with the longitudinal and circular muscles. Okay, so the locomotory structures like CT in earthworm मध्ये काय असतात तर CT प्रेझेंट असतात. त्यांची प्रत्येक जो सेगमेंट आहे त्याच्यावरती ह्या काय असतात, CT असतात. अँड दे CT अलॉंग विथ लॉन्जिट्युडिनल सर्क्युलर मसल्स दे कॅन मूव. देन पॅरापोडिया in nares. Suppose this is a nares and this nares shows such structures. These structures are known as parapodia. या स्ट्रक्चरमुळे ते लोकोमोशन करू शकतात. दे कॅन मूव. और सकर्स इन अ लीचमध्ये काय असतात, सकर्स असतात, आणि हे सकर्स लोकोमोशनसाठी सुद्धा हेल्प करतात. अँड ऑल्सो दी सकर्स यूज फॉर टू सक दी ब्लड सक करण्यासाठी सुद्धा ते यूज केले जातात. त्यामुळे हे जे लीच आहेत तर काही लीच मेडिशनरी यूजफुल आहेत. फॉर एक्झाम्पल हिरिडो मेडिसिनालिस, एक हे त्याचं सायंटिफिक नेम झालं त्या लीचचं, हिरिडो मेडिसिनालिस. सो दिस हिरिडो मेडिसिनालिस इज अ मेडिशनल लीच. अँड दिस टाईप ऑफ लीच हॅज 2 सकर्स, त्यांना 2 सकर्स असतात. 1 ॲट ईच एंड, म्हणजे दोन्ही एंडला, माउथकडे सुद्धा मीन्स देअर अँटेरियर पोर्शन अँड ऑल्सो इन अ पोस्टेरियर पोर्शन. सो अँटेरियर अँड पोस्टेरियर सकर इज देअर. सो सच लीच यूज्ड इन आयुर्वेदामध्ये ते यूज केले जातात. लीच थेरपी इज इन आयुर्वेदा हॅज बीन यूज्ड फॉर ब्लड प्युरिफिकेशन. ब्लड प्युरिफाय करण्यासाठी ही लीच थेरपी यूज केली जाते. सो लीच सक्स ओनली इम्प्युअर ब्लड. हे लीच काय करत असतात तर जळू आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो. दे सक दी इम्प्युअर ब्लड. जे इम्प्युअर आहे ते ब्लड काय करतात, ते सक करतात. सो दीज लीच आर यूजफुल मेडिसिनली. देन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. देअर डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इज कंप्लीट. यांची जी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे ती कंप्लीट आहे. सी हिअर दिस इमेज शो द डायजेस्टिव्ह ट्रॅक. दिस इज अ होल डायजेस्टिव्ह ट्रॅक अँड इट इज कंप्लीट. त्यांचं एलिमेंटरी कॅनॉल आहे इज कंप्लीट, हा पूर्ण आहे. इट शोज माउथ अँड ॲनस, दोन्ही एंड आहेत माउथ अँड हिअर इज द ॲनस. सो एलिमेंटरी कॅनॉल इज कंप्लीट. सो देअर इज कंप्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टीम. एक्सचेंज ऑफ गॅसेस टेक्स प्लेस थ्रू बॉडी वॉल. आता त्यांची रेस्पिरेशन जे आहे म्हणजे एक्सचेंज ऑफ गॅसेस जे आहे ते कुठून होतं, टेक्स प्लेस थ्रू बॉडी वॉल. ही त्यांची जी बॉडी आहे, दिस इज अ बॉडी वॉल. या बॉडीमधून त्यांचं गॅसेस एक्सचेंज होत असतं. अगेन देअर सर्क्युलेटरी सिस्टीम. देअर सर्क्युलेटरी सिस्टीम इट इज ऑफ क्लोज टाईप. मीन्स इन अ क्लोज टाईप ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम ब्लड ऑलवेज फ्लोज थ्रू व्हेसल्स. ब्लड जे आहे त्याचे फ्लोईंग आहे, सर्क्युलेशन आहे ते नेहमी व्हेसल्समधूनच होतं. म्हणजे एका क्लोज्ड मॅनरने, एका क्लोज ट्यूबमधून ते होत असतं, क्लोज कॅपिलरीजमधून ते होत असतं. म्हणजे जसं आपल्यामध्ये इन ह्युमन बिंग्स देअर आर व्हेन्स अँड आर्टरीज फॉर द सर्क्युलेशन, तसंच यांच्यामध्ये काय आहेत, व्हेसल्स आहेत. सो हिअर यू कॅन सी ब्लड व्हेसल्स. ह्या ज्या रेड दिसत आहेत त्या काय आहेत, ब्लड व्हेसल्स आहेत. देन
Next is excretion and osmoregulation. Excretion means removal of waste outside the body, and osmoregulation means maintenance of water balance inside the body. So it is carried out with the help of nephridia. हे जे excretion आहे ते कसं होतं with the help of nephridia. So here you can see that here is the respiratory organ, this greenish. These are nephridia which are used for the excretion and osmoregulation. After that, their nervous system. So it is consist of nerve ring and ventral nerve cord. आता व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड म्हणजे जसं आपल्यामध्ये स्पायनल कॉर्ड आहे तसंच त्यांच्यामध्ये काय आहे व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड आहे. अँड दिस होल नर्वस सिस्टीम इज युजफुल इन कंट्रोल अँड रेग्युलेशन ऑफ द होल बॉडी. पूर्ण बॉडी कंट्रोल करणं, ती रेग्युलेट करणं, त्यांचे मुवमेंट सगळ्या रेग्युलेट करणं, हे सगळ्या ज्या प्रोसेस आहेत ह्या सगळ्या नर्वस सिस्टीमकडून कंट्रोल केल्या जातात. सो देअर नर्वस सिस्टीम इज कन्सिस्ट ऑफ नर्व रिंग अँड व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड. इन दिस इमेज यू कॅन सी दॅट दिस इज अ नर्व रिंग. इथे काय आहे नर्व रिंग आहे. देन नर्व्स टू सेकंड सेगमेंट टू थर्ड सेगमेंट्स इथे नर्व्स आहेत ह्या फॉर्म झालेल्या. नंतर सेगमेंट्स गँग्लिओटेड झालेले आहेत म्हणजे एक कॉम्पॅक्ट असं गँग्लिओन नर्व्स एकत्र आलेले आहेत. दिस इज अ व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड. हा जो पूर्ण काय व्हेंट्रल नर्व cord. This is the nervous system which is used in regulation and control of the whole body. Then reproduction. How they form their new generation means the reproduction. Mostly they are hermaphrodite and few are dioecious. See here, in these organisms reproduction takes place only in a sexual manner. Sexual reproduction is here, asexual reproduction is absent. So earthworm and leeches are bisexual in nature. The bisexual means male and female reproductive organ present in single organism. म्हणजेच बायसेक्शुअल एकाच ऑर्गॅनिझममध्ये मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहेत. इट इज नथिंग बट दी hermaphrodite means the bisexual. कोण आहेत earthworm and leech, they are bisexual. Then in case of Nereis, male and female in separate individuals. मेल आणि फिमेल कसे असतात these are in a separate individuals means they are dioecious. नेरीज आर डायोशियस. याच्यामध्ये मेल नेरीस वेगळा असतो अँड फिमेल नेरीस हा वेगळा असतो. सो इन अर्थवर्म अँड लीचेस देअर इज डायरेक्ट डेव्हलपमेंट. अर्थवर्म आणि लीचेस जे आहेत त्यांच्यामधली जे डेव्हलपमेंट आहे ती कशी आहे डायरेक्ट डेव्हलपमेंट आहे. मीन्स देअर इज नो एनी फॉर्मेशन ऑफ लार्वा वेअर ॲज इन केस ऑफ नेरीस इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट इज देअर. त्यांच्यामध्ये इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट आहे. मीन्स इन देअर लाईफ सायकल नेरीस form the larva. There is the formation of larva. So in annelids the reproduction is mainly a sexual reproduction and the organisms are mostly hermaphrodite and few are dioecious. Dioecious means male and female reproductive organs in a different individuals. Male different and female is different. So this is all about the phylum Annelida.